Good evening, everyone. So today we are going to do soil and natural vegetation in a comprised manner. Okay, so we are going to cover both the chapters in a way that we have an understanding of both, and later on if we need any more videos which has to elaborate more on the topic, we are going to have that as well. Okay, so today I'm going to teach you geography. Okay, so you know that prior to this we have covered polity, we have covered history. So today we are going to do something different, that is geography. Let's see how we can make this interesting. Great. Okay, now soil. This is an interesting concept which we know that we have always gone back to soil when we were in class 10, class 8, we have read about this. Okay, now you know that when we are preparing for any competitive exam, we have to nurture our basic level knowledge. So that is what we are going to do today in our class. This class we are going to cover the basic knowledge, and then later on in part 2 what we are going to do is we are going to get into the depth of it. We are going to get into the details of this chapter. Okay, both of these chapters, soil and natural vegetation. So today what we are going to do is a introductory session of both the chapters. Okay, great. Okay, now if you have any problem in understanding anything, please let me know through the comments so that I can get back to you. Okay, and I can address you in the live session, right? Otherwise, I won't be able to know what is going wrong, and I won't be able to analyze my type of, teaching as well, right? Okay, I guess you understand. Okay. Now, soil is a living complex system of 4 distinct elements. Okay, let's see what we all know about this. I'm sure that is water, inorganic mineral, air, and organic humus. Okay, water, inorganic mineral, air, and organic humus. Okay, let me start again. We are going to build our base today. Okay, it's not going to be a long class. I know that I've started late, which I was not supposed to. I'm sorry for that. Sorry for the delay. Sorry for the inconvenience. It's 7 and we are going to wrap this class faster than the previous classes. So today we are just going to concentrate on the introductory part, okay, to make it interesting, because I'm teaching a new subject today. So I want you all to concentrate and try your best to give your attention to me so that I can provide the basic structure of this chapter to you. Okay, let's try doing that. Okay, now we are going to see how this process of soil formation actually works. Okay, let's see what it has to tell us. That is, it takes time. It takes a parent material, okay, a relief. Relief means a terrain, okay, a topography, okay, where this soil is getting, the formation of soil is taking place. Climate, okay, it is very, very important to understand what climate a particular soil thrives in. Okay, যদি এটা বোঝাতে যাই তাহলে এটা বলতে হবে যে কোন জায়গায় একটা পার্টিকুলার সয়েল পাওয়া যাচ্ছে, এইটা নোটিস করার সাথে খুব ইন্ট্রিকেটলি রিলেটেড হচ্ছে যে সেই জায়গার রিলিফটা কি। রিলিফ মানে কি? রিলিফ মানে হচ্ছে টোপোগ্রাফি। ঠিক আছে, মানে আমি মাউন্টেন্সে আছি না আমি সুন্দরবন ডেল্টায় রয়েছি না আমি ডেজার্ট এরিয়াতে রয়েছি, এই এরিয়াটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বা আমি এখানে বলতে পারি হিমালয়ান টেরেন বা হিমালয়ান রিলিফ, ইন্ডো-গ্যাঞ্জেটিক প্লেন। এই এক্সাম্পলস গুলো কিন্তু একবার নোট করতে পারো, তাহলে কিন্তু এইগুলো যখন আমরা পরবর্তীকালে দেখবো বা পড়বো তখন কিন্তু এগুলো আমরা রিয়েলাইজ করবো। আমরা কিন্তু সবকটা পার্টস কভার করবো। We will cover everything. Rely on me. You have trust on me. I am going to help you with everything. You are going to be clear with your basic structure so that there is no problem. Great. Now, Himalayan, Indo-Gangetic Plain, mountains, Sundarban Delta, desert area. So this actually depends on the relief of the particular place. Okay? Okay, moving forward. That actually constitutes the vegetation. Okay, now what do I mean by vegetation? Vegetation এর মানে হচ্ছে যে একটা, এখানে লিখি তাহলে সবাই দেখতে পাবে, একটা particular type of trees, একটা এরিয়াতে পুরো পাওয়া যাচ্ছে।
বোঝা গেছে, এটা ইরেজ করে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। সিমিলার টাইপ অফ ট্রিজ, এখানে এইটা পাওয়া গেল, এইখানে আমি কি দেখবো, এখানে আমি কি দেখলাম, অ্যালপাইন ফরেস্ট পাওয়া যাচ্ছে। অফকোর্স এটা একটু উঁচুতে হওয়াটা বেটার, বিকজ এরকম ট্রপিক্যাল ডেসিডিয়াস টাইপের যখন আমরা ভেজিটেশনের ব্যাপারে একটু কভারেজ করব তখন আমরা দেখতে পারবো এটাকে ট্রপিক্যাল ডেসিডিয়াস বলতে পারি, আর এটাকে আমি বলতে পারি অ্যালপাইন ফরেস্ট। কি বলতে পারি, অ্যালপাইন ফরেস্ট। আরেকবার বলো, অ্যালপাইন ফরেস্ট। ওকে, এটাকে আমরা বলতে পারি কনিফারাস ট্রিজ, এটাকে আমরা বলতে পারি, ভাবো একটা এক্সাম্পল দিলাম, পাইন ট্রিজ বলে দিই, ঠিক আছে, বা ডিওডার ট্রিজ বলে দিই। আর এটাকে আমরা কি বলতে পারি, এটাকে আমরা কি বলবো, এখানে আমরা সাল বলতে পারি, সাল ট্রিজ, ঠিক আছে। একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম তাড়াতাড়ি করে, এটা কিন্তু ভেজিটেশনের পার্ট, তাহলে কিন্তু আমরা দুটোকে একসাথে পড়ছি, ঠিক আছে, সেটাই আমার প্ল্যানিং আছে, দেখা যাক, ঠিক আছে। তো এইটার উপর ডিপেন্ড করছে যে একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ ট্রিজ, একটা পার্টিকুলার ফিচার, সবার সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে। কনিফারাস মানে সবাই কিন্তু এরকম স্ল্যান্টিং একটা ট্রি হচ্ছে, সবার সিমিলার, হাইটটা সেম, কতটা রেনফল লাগছে, এই যে রেনফলের কথা বললাম আমি, ক্লাইমেটে বললাম রেনফল, কতটা একটা জায়গায় রেনফল লাগছে, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড। ওই জায়গাটাতে কতটা হিউমিডিটি আছে, ওইটা ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড। ওই জায়গাটাতে কতটা সানলাইট পেনিট্রেট করছে অন দ্য বেস লেভেল ইন দ্য সেন্স অন দ্য সয়েল, কতটা সানলাইট পেনিট্রেট করছে। ট্রপিক্যাল ডেসিডিয়াস ইজ আ tropical deciduous মানে মনসুন টাইপ অফ ভেজিটেশন। what do you mean by that? মানে leaves are shed at the same time, তার মানে সব লিভস গুলো সামার সিজন হওয়ার আগে আগে কিন্তু নিজের পাতাগুলোকে শেড করে দেয়, কেন, তাতে ওয়াটার লস না হয়, রাইট। সো ওই এইটার জন্য সামার সিজনের আগে ওয়াটার লস যেন না হয় এই জন্য নিজের লিভ শেড করে দেয়, এই জন্য পুরো এরিয়াটাকে, ফরেস্টটাকে একটা টাইমে ব্যারেন লাগে। আর এভারগ্রিনে কি হয়, ওদের কিন্তু লিভস শেড করার টাইম ডিফারেন্ট হয়, সেহেতু কি হয় ওটাকে এভারগ্রিন বলা হয়, স্ল্যাশ ইকুইটোরিয়াল ফরেস্ট, ইকুইটোরিয়াল রেন ফরেস্ট বলা হয়, রাইট। আমরা কিন্তু এটা শুনেছি, এটা কিন্তু কিসের মধ্যে আছে, ভেজিটেশনের মধ্যে। তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটা ভেজিটেশনের পার্টটাকেও কভার করলাম, মানে অ্যাজ এ ইন্ট্রোডাকশন আমি জাস্ট তোমাদের ইন্ট্রোডিউস করছি কনসেপ্টটা, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছো, কোনো অসুবিধা কারোর প্লিজ বলো তাহলে, ঠিক আছে। আমি ট্রাই করছি যাতে মানে যতটা ইন্টারেস্টিং ভাবে করানো যায় সেটাকে ততটা ইন্টারেস্টিং ভাবে জিনিসটাকে মেনটেন করা। ওকে, এবার একবার এটা দেখে নাও ভালো করে, যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমি জায়গাটা থেকে প্রসিড করব, ঠিক আছে। আশা করছি কারো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। ভেজিটেশন, ক্লাইমেট, রিলিফ, প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল, টাইপ এন্ড লাইফ ফর্ম, সো অল অফ দিস উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ডিসকাসড। ওকে, এবার দেখি আগে দেখি কি বলছে। আচ্ছা, now the soil profile reveals a history of weathering and organic decay. আচ্ছা, এবার আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম সয়েল ফরমেশনের কথা, রাইট। আচ্ছা, এবার সয়েল ফরমেশন কিভাবে হচ্ছে সেটা আমাদের কনসিডার করতে হবে। আমরা বললাম যে সয়েল ফরমেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি মানে একটা ভেরি ইলংগেটেড প্রসেস। আচ্ছা, একটু আগে যাই, তাহলে কি দেখলাম, এই এত কিছু কিন্তু একটা সয়েল ফর্ম করতে যখন আমাদের কাজে লাগছে, এত কিছু যখন আমরা কনসিডার করছি, লাইফ ফর্মস, ভেজিটেশন, মানে ওই জায়গাটাতে কতটা মাইক্রো অর্গানিজম রয়েছে, কতটা ইনঅর্গানিক মিনারেল রয়েছে, ওয়াটার কন্টেন্ট রয়েছে, সমস্ত জিনিস যখন আমরা এইরকম ভাবে কনসিডার করছি, তারপরে আমরা দেখবো যে এটার কিন্তু আর একটা ফর্ম আছে, দ্যাট ইজ এ টাইম লাইন, ওটাও কিন্তু আমাদের কনসিডার করতে হবে, ঠিক আছে। আর এই ওয়েদারিং অর্গানিক ডিকের জন্য আমাদের এই পুরো, এটা একটা পুরো সয়েল প্রোফাইল বলতে পারি, এটাকে কি বলবো, এই দেখো এখানটা লেখা আছে ভালো করে, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, এই জন্য সমস্ত কিছু কিন্তু পিপিটিতে লেখা আছে যাতে বুঝতে ক্লিয়ার হয়, ঠিক আছে। যেহেতু আমি ফার্স্ট টাইম জিওগ্রাফি পড়াচ্ছি, আগে আমি তোমাদের জিওগ্রাফি পড়াইনি, এই জন্য আমি চেয়েছি যে সমস্ত জিনিস যেন পিপিটিতে থাকে, সো তোমরা দেখে বুঝতে পারো। আর আমাকে যেন বেশি টাইম লিখে লিখে, যেমন আমি হিস্ট্রি পড়াই বা যখন আমি পলিটি পড়াই, আমি কিন্তু অনেকটা লিখে লিখে পড়াই, রাইট। তো ওই লিখে লিখে যেন আমি বারবার তোমাদেরকে পুরো অ্যাটেনশনটা দিতে পারি, এই জন্য কিন্তু পিপিটিটাকে এভাবে করা হয়েছে, রাইট। ওকে, আমার পড়ানোর টেকনিকটা তোমরা জানো যে আমি সবসময় লিখে লিখে বোর্ডে লিখে, আজকেও লিখবো সেটা নয়, বাট আমি চাইছি তোমরা একটু পিপিটিটাতে ফোকাস করো আজকে, বেশি পিকচার আছে যেহেতু, তো বুঝতে সুবিধা হবে। ওকে, গ্রেট। এবার আমরা কি দেখবো, টপ মোস্ট লেয়ার, দ্যাট ইজ দ্য অর্গানিক লেয়ার, ঠিক আছে। আমরা জানি যে এইটুকু, আচ্ছা দেখি একটুখানি ইয়েলো কালারের পেন নিলে বেটার হবে, দেখা যাক। আচ্ছা, এইটা, এই যে এই লেয়ারটা আছে, তুমি জানো যে এইটুকুনি লেয়ারে কিন্তু আমরা এগ্রিকালচার করতে পারবো, এইটুকুনি এগ্রিকালচারে
মানে এইটুকুনি এরিয়াতে আমরা এগ্রিকালচারটাকে ক্যারি আউট করতে পারবো। এটাকে আমরা কি বলি? টপ সয়েল। এটাকে আমরা কি বলি? টপ সয়েল, রাইট? ওকে না, ইয়েস, এটার নিচেই আসছে আমাদের টপ সয়েল, যেটার কথা আমি বললাম। রিচ ইন অর্গানিক ম্যাটার, মিনারেলস, ওয়াটার, ক্রুশিয়াল টু প্লান্ট গ্রোথ। এই পুরো এরিয়াটা, ঠিক আছে, এই পুরো এরিয়াটা, ও হরাইজন ইজ দ্য টপ মোস্ট লেয়ার, যেটা সারফেসে থাকে, ঠিক আছে, তার নিচে আসছে হচ্ছে টপ সয়েল। Then we have subsoil. কি আছে? Subsoil, right? Transition zone accumulates matter from the topsoil and weathered rock. মানে এইটারও কিছু দেখো, ভালো করে ডায়াগ্রামটা দেখলে বুঝতে পারবে। এইটারও কিছু মানে পার্টস গুলো এটার মধ্যে যাচ্ছে, এইটারও কিছু পার্টস গুলো এটার মধ্যে যাচ্ছে। তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি? ট্রানজিশন জোন বলতে পারি। কি বলতে পারি? ট্রানজিশন জোন, ঠিক আছে। তাহলে দুটোর একটা সঙ্গম বলতে পারি। এর ওয়েদার্ড রক পার্টিকেল, যেটা সি হরাইজন, দেখো এখানে ওয়েদার্ড রক রয়েছে। ফার্স্ট স্টেজ অফ সয়েল ফর্মেশন, লুজ পেরেন্ট ম্যাটেরিয়াল। এই স্টোনস গুলো ব্রেক করেই তো কিন্তু সয়েলটা ফর্ম হচ্ছে, রাইট? তো এই স্টেজটা হচ্ছে একটা ট্রানজিশন ফেজ। দুটোই কিন্তু এটার মধ্যে অ্যাকুমুলেট করার চেষ্টা হচ্ছে এখানে, রাইট? ওকে, দ্য বেডরক, দ্য সলিড আন্ডারলাইং পেরেন্ট রক, সলিড আন্ডারলাইং পেরেন্ট রক। The solid underlying parent rock. Okay. Yes. Now we are going to come into classifications, which is really interesting. So once we get into it, তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে প্রত্যেকটা সয়েল কিসের জন্য ফেমাস এন্ড কি সেটার রেসপেক্টে তোমরা কিন্তু ইনফরমেশন পাবে, ঠিক আছে? তাহলে 8 major soil categories which define India's cultural map. আচ্ছা, এই পিপিটিটা কমপ্লিট করার পর আমরা রিভিশন করব, যাতে আমরা দেখবো যে আমাদের কি কি মনে আছে, আর পুরো রিভিশনটাতে কিন্তু একবার পুরো সবকিছু রিক্যাপচুলেট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? গ্রেট, আমরা তাহলে এগিয়ে যাই। ওকে, দেখা যাক soil classification আমরা দেখি। First is the alluvial soil, okay? Second is the red and the yellow soil. Third is a black cotton soil. এটা কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়? ডেকান এরিয়াতে পাওয়া যায়। এটা ব্ল্যাক কটন বলা হয়েছে কেন? কেন কি কটন প্লান্টেশন হয় এখানে, রাইট? গ্রেট। ল্যাটেরাইট সয়েল, মাউন্টেনিয়াস or forest soil, arid or desert soil, saline and alkaline soil, আর মার্শি সয়েল। মার্শি সয়েল বলতে কি সোয়াম্পস এর কথা বলা হয়েছে, যেগুলো ওই যে বললাম, যেটা যে এভারগ্রিন ফরেস্টের নিচে যে এরিয়াটা থাকে, যেখানে অতটা আলো বাতাস পৌঁছচ্ছে না, তো সেই এরিয়াটাতে মার্শেস হয়ে যাচ্ছে, সেখানে যে মানে এপিফাইটস গ্রো করছে, সেটার কথা আমরা বলছি। ওকে, মার্শেস, ক্রিপার্স, ক্লাইম্বার্স, একদম নিচের বেস লেভেলের মাটিতে যেই প্লান্টস গুলো রয়েছে, মার্শেস, সোয়াম্পস। ওকে, গ্রেট। আচ্ছা, এই যে ম্যাপটা একবার ফোকাস করো, ঠিক আছে? এই গ্রিন পার্ট গুলো হচ্ছে ফরেস্ট এরিয়া, ফরেস্ট, মাউন্টেন্স, ঠিক আছে? এই গ্রিন পার্টটা, এই পার্ট গুলো, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ফরেস্ট। নিচে লেখা আছে, দেখলেও বুঝতে পারবে। টেরাকোটা অর অলুভিয়াল সয়েল, এই পুরো এরিয়াটা হচ্ছে অলুভিয়াল সয়েল। এটার মধ্যে কি পড়ছে? ইন্ডো গ্যাঞ্জেটিক প্লেন্স পড়ছে, কতগুলো ফার্টাইল ল্যান্ড পড়ছে, গঙ্গা, যমুনা, ডোয়াব, টেরাকোটা, রেড এন্ড ইয়েলো। ওকে, এই পার্ট গুলো ডিপ লোম হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক সয়েল। টেরাকোটা ইজ দ্য ল্যাটেরাইট সয়েল and the ochre part is the arid region. Okay, এই ম্যাপটা ফলো করলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, at this moment আমরা দেখছি এরিয়াগুলো কভার করার চেষ্টা করব, তখন আমরা এটাতে ফোকাস করতে পারবো। at this moment এতটা বোঝা গেলেই হবে। ওকে, না alluvial soil এর ব্যাপারে বলি, ঠিক আছে? যে alluvial soil কি বলতে চাইছে, ফার্স্ট জিনিস যেটা মনে রাখবো, ইজিয়েস্ট জিনিস। আজকে আমরা কি করছি? ইন্ট্রোডাকশন করছি, তার মানে ম্যাম আজকে ডেপথে যাবে না, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের বেসিক লেভেলে বুঝতে হবে। বেসিক লেভেল মানে হচ্ছে ক্লাস 9 লেভেল, ঠিক আছে? আমরা সবাই কিন্তু আজকে ক্লাস 9-এ নেমে গেছি। ওকে, আর আমরা বড় হয়ে গেছি, আমরা কম্পিউটার প্রিপারেশন করছি। ক্লাস 9-এর পড়া ইজি ইয়ার, কাম অন, ঠিক আছে? দেখি এবার কি বলবো। alluvial soil মানে হচ্ছে ফার্টাইল সয়েল, ঠিক আছে? এটা মনে রাখতে হবে, ফার্টাইল, ঠিক আছে? তাহলে কি? derived from Himalayan debris, texture varies from sandy loam to clay, light to ash grain color. ওকে, এইটাতে কিন্তু এগ্রিকালচার হয়, এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে। দিস টু খাদার ক্রপস এন্ড
ভাঙ্গর, মানে এগ্রিকালচারের এই দুটো ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা দেখি, খাদার ইজ দ্য নিউ হাইলি ফার্টাইল সয়েল, ভাঙ্গর ইজ দ্য ওল্ড ক্যালসেরাস সয়েল, যেটা কিন্তু লেটার রিজনে, মানে প্রত্যেকটা যদি আমি মানে কি বলবো, এইটা হচ্ছে একদম নিউ ফার্টাইল, মানে একদম মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টসে ভর্তি, ঠিক আছে, একদম উর্বর জমি যদি বলি, ঠিক আছে, এখানে কিন্তু চাষ করলেই আমার হাই ইল্ড হবে। ভাঙ্গারে সেটা হবে না, খাদার এন্ড ভাঙ্গার, ওকে, ইজ দ্য হাইলি ফার্টাইল সয়েল, দিস ইজ নট দ্যাট ফার্টাইল। এরকম না ওখানে প্লান্টেশন হয় না, হয় বাট লেস, ওকে। সো দিস alluvial soil covers 40%, গ্রেট। এগিয়ে যাব, কেমিক্যাল প্রোফাইল, there is rich in potassium, deficient in phosphorus, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের যদি ফসফরাসকে ঢোকাতে হয় তাহলে আমাদের external supplements add করতে হবে, গ্রেট। Ideal crops are wheat, rice, maize, sugarcane, cotton, juice, cotton কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পারবো, তো বাকি নামগুলো মুখস্থ করলে I guess better, wheat, rice, maize, sugarcane, all of these, okay, great। বুঝতে পেরেছো, অসুবিধা হচ্ছে না, I am sure, okay, great। Okay, now the red and yellow soil dominate the low rainfall regions of the Deccan. Okay, great. আজকে আমরা ইন্টারেস্টিং ভাবে পড়বো। এখানে আমরা একটা ওয়ার্ড দেখছি, লো রেনফল, ঠিক আছে। আমি কি বললাম যে সয়েল ফরমেশনের জন্য ক্লাইমেট and rainfall is a very important factor? Yes, বলেছো, এটা এই ব্যাপারে তো আমরা ডিসকাস করলাম। রেইনফল যত কম হবে তত সয়েলের উর্বরতাটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমবে, যত রেইনফল বেশি হবে, যত জল সূর্যের আলো বেশি পাবে, তত কিন্তু উর্বরতা বাড়বে, এটা আমরা জানি। ম্যাম কি পুরোনো কনসেপ্ট বোঝাচ্ছ, তা কিছু নতুন বলো, তাই তো, ঠিক আছে। দেখি এবার কি, এটা কোথায় পাওয়া যাবে? ডেকান প্ল্যাটিউ, ওয়েস্টার্ন ঘাটস, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এগুলো, ঠিক আছে। প্লেসেস এর নামগুলো কিন্তু আমরা একটুখানি মার্ক করবো, অ্যাটলিস্ট দুটো তিনটে কিন্তু আমরা মনে রাখবো, রাইট। রেড কালার, এটা কতটা পার্সেন্টেজ অ্যাভেলেবল ইন ইন্ডিয়া? ইট ইজ 18.5%, 18.5%, great. Now the red color, the yellow color, okay, iron present in crystalline and metamorphic rocks represents the red color and the yellow color appears yellow when in hydrated form, ঠিক আছে। এই রেড সয়েলটাই হাইড্রেটেড ফর্মে ইয়েলো হয়। এটা আমরা আবার যখন রিক্যাপ করবো তখন এটার ব্যাপারে আমরা আবার একটু ডিটেলে যাবো, ঠিক আছে। এখন এইটুকুনি একটা বেসিক বোঝো, তারপর আমরা ওটাকে রিক্যাপ করবো, so it gets inside our brain and then we are going to get into natural vegetation, so একটা স্মুথ প্রসেসে যাবো। It is going to be fast. If you're not able to cope up, if you're not able to understand anything, please let me know, ঠিক আছে। I am going to check the comment section in like see, I'm teaching and I usually don't use my phone until unless I want to see something from the phone. তো আজকে হয়তো আমাকে ফোন ইউজ করতে হবে বিকজ আমি চাই তোমাদের কমেন্টস গুলোকে পড়তে। তো তোমরা প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, তাহলে আমরা আগে দেখব, ঠিক আছে। নাও কেমিক্যাল প্রোফাইল ইজ দিস ইউজুয়ালি ডেফিশিয়েন্ট ইন নাইট্রোজেন, ফসফরাস এন্ড হিউমাস। হিউমাসটা কিন্তু রেড সয়েলে কমে, ঠিক আছে। আইডিয়াল ক্রপস আর হুইট, কটন, অয়েল সিডস, মিলেটস, টোব্যাকো, পালসেস। এই রেড সয়েলে কিন্তু এই ক্রপস গুলো অ্যাকচুয়ালি আইডিয়ালি গ্রো করে। গ্রেট, আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। কোনো অসুবিধা এখনো পর্যন্ত বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না? ম্যাম বুঝতে পারছি। ওকে, লেটস গো স্মুথ। Black soil. Black soil is the cotton champion of the volcanic plateau. Okay, now what did I tell you? It is the Deccan Plateau, Maharashtra, MP, Gujarat, Andhra and Tamil Nadu. Maharashtra, MP, AP, Maharashtra, MP, Gujarat, Tamil Nadu and Andhra. Okay, learn it with me. Come on, আজকে এই ক্লাসের এন্ডে যেন সব মুখস্থ হয়ে যায়। আমি কিন্তু একদম আসতে যাচ্ছি, সব মুখস্থ করতে হবে। Come on, say it with me. Maharashtra, MP, Gujarat, AP, Tamil Nadu. ঠিক আছে, এমপি এপি করেও তোমরা তিনটা তো মনে রাখতে পারবো, এক্ষুনি মুখস্থ করতে পারবো, কেন করবো না? আচ্ছা, সেলফ প্লাউইং মেকানিজম একবার দেখো এখানে কি বলছে। ওয়েট সিজন, dry season. Wet season এ the soil swells up, becomes sticky and highly মানে কি বলবো impermeable হয়ে যায়। মানে impermeable কথাটার মানে কি, মানে এখানে ওয়াটার কিন্তু impermeable হয়ে গেছে, আর এখানে the soil shrinks, developing deep cracks that allows aeration, মানে ভেতরে ঢুকতে। permeability মানেই হচ্ছে seeping in, getting in, ঠিক আছে। তো permeabilityটাকে
ব্লক করে দিচ্ছে, ইমপারমিয়েবল মানে ঢুকতে পারছে না, এতটা স্টিকি সোয়াম্পি হয়ে যায় ব্ল্যাক সয়েল, রাইট? সো এইটাতে কি হয়, ওয়াটার রিটেনশনের ব্যাপারে এটা আছে। সো কেমিক্যাল প্রোফাইল ইজ রিচ ইন লাইম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়া এন্ড অ্যালুমিনিয়াম, ডেফিশিয়েন্ট ইন নাইট্রোজেন, phosphorus যেটা আমরা পড়ছিলাম, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এন্ড অর্গানিক ম্যাটার। ওকে, না আইডিয়াল ইজ কটন, অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, কটন চ্যাম্পিয়ন বলছি, তাহলে কটন হবে, সুগার কেন গ্রো করে, সিট্রাস ফ্রুটস গ্রো করে, কি সুগার কেন এন্ড সিট্রাস ফ্রুটস। ওকে, আন্ডারস্টুড, সুগার কেন এন্ড সিট্রাস ফ্রুটস, গ্রেট। এগিয়ে যাই তাহলে, বুঝতে পেরেছি, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, নাও দ্য ইন্টেন্স ট্রপিক্যাল লিচিং ক্রিয়েটস ল্যাটেরাইট সয়েল perfect for brick making, western ghats and parts of eastern, এগুলো কিন্তু পাওয়া যায়, western ghats and parts of east. Okay, it talks about heavy rainfall, the leaching procedure which I'm going to tell you in details. Okay, there is in high temperatures, heavy rainfall যখন হয়, silica and lime gets washed away, আর এখানে কিন্তু iron oxide and aluminium is right there. Okay, chemical profile এখানে আমরা দেখবো iron oxide and aluminium, economic uses এ cashew, tea, coffee, এই প্লান্টেশনে এগুলো ইউজ হয়, widely cut into bricks, এটা কিন্তু এইভাবেও কাট করা হয়, ঠিক আছে? that is laterite soil for you all. what laterite soil, right? okay, so এটা আমরা দেখলাম there is heavy manure লাগে, একটু pesticides লাগে, একটু external supplements লাগে, যে জিনিসগুলো deficiency আছে সেটাতে, ঠিক আছে? this is it. so it is actually about the temperature, the silica lime যেটা wash away হচ্ছে ভেতরের দিকে এই leaching procedure টার জন্য, right? so that is the iron oxide and aluminium remains that talks about it, right? okay, now extreme rainfall dictates the formation of arid and swampy lands. yeah, marshy soil coverage is 4.42%, red to brown color, sandy and gravelly texture, যেখানে জল কম সেরকম জায়গায় আমি কিরকম soil expect করব, red to brown color soil, right, whose salt content will be high, lower conker quantity, right? okay, তাহলে আমরা কি দেখছি, lower conker layer restricts water infiltration, ওয়াটারটা ইনফিল্ট্রেট করতে পারছে না সয়েলের মধ্যে, কেন? কারণ কি কঙ্কার কন্টেন্ট রয়েছে এখানে, layer lower conker layer restricts the water infiltration. ওকে, ওই যেহেতু ওই ফ্রিকশনটা ওখানে পাচ্ছে ওটার জন্য, রাইট? মার্শি সয়েলে আমরা কি দেখবো, দিস হেভি এন্ড ব্ল্যাক ইন কালার, কারণ কি এগুলো ওয়াটার কন্টেন্ট কিন্তু এটা বেশি, হাইলি অ্যালকালাইন ইন কালার, found in heavy rain and humidity, যেটা আমি বললাম এক্ষুনি, rich in humus and organic matter. humus মানে কিন্তু organic matter এর কথা চলে আসছে, so that is rich in humus and organic matter. okay, proceeding with our syllabus, what do we have? that is a drainage system, again a very important part. let's see the mountains and the forest soil, this we are going to wrap up fatapat. let's see coarse grained on upper slopes, acidic, low humus in the snowbound area, drainage system এর কথা এখানে বলা হয়েছে, একবার পুরো জিনিসটা দেখলে বুঝতে পারবে। saline alkaline soil, forest soil, ঠিক আছে? forest soil এ কি অ্যাসিড কন্টেন্ট বেশি থাকে বিকজ হিউমাসটা লো থাকে, আর এরকম alkaline soil এ কি হয়, formed by dry climate paved with poor drainage and delta, so infertile chemistry because high in sodium, high in magnesium and high in potassium, এইটার জন্য কি হয়, ফার্টিলিটিটা কিন্তু রেস্ট্রিক্ট হয়, ফার্টিলিটি কিন্তু ডিক্রিজ করে, আর এখানেই মাউন্টেনাস ফরেস্ট সয়েলে কিন্তু লোমি, সেল্টি, ফার্টাইল, লোয়ার ভ্যালিজ, yes, okay, it's actually a bit acidic in, it requires addition of gypsum to cultivate salt resistant crops. great. yeah, so before we do that, we are going to proceed with our revision. okay, before that I'm going to give you 5 minutes of a break and I'm going to check the comments. okay, let's see, I'm going to check the comments that you all have meant. And after that, we are going to revise soil. okay, so are you ready for the revision of whatever we have learned till now? okay, so I told you that I'm not going to write on the board, but I have to write on the board because that's invincible and that's inevitable for my class, right? আচ্ছা, তাহলে কি বলছি, আমরা সয়েলটা একটু তাড়াতাড়ি করে
রিভাইজ করবো। আই এম শিওর যে এই আলোটাতে বেটার বুঝতে পারা যাচ্ছে, রাইট? গ্রেট। তাহলে দেখা যাক, which book should be followed for geography? গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। ওকে, আমি বইটার নাম লিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে যাতে তোমরা বুঝতে পারো, ঠিক আছে? তোমরা এই রামকৃষ্ণ মিশনের বুকও ফলো করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। প্লাস একটা বই রয়েছে, আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, জিওগ্রাফির প্রেসক্রাইব বুক ওটা, ঠিক আছে? মানে ইউপিএসসির জন্য প্রেসক্রাইব বুক। বা তোমরা এনসিআরটিস ফলো করতে পারো, এনসিআরটি ক্লাস 10, 11, 12টা ফলো করলে, 9, 10, 11 অ্যাকচুয়ালি এইটা ফলো করলে তোমাদের বেসটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? বেসিক লেভেলটা হয়ে যাবে। এক্ষুনি যদি তোমরা লিয়ং থেকে শুরু করো তাহলে কিন্তু একটু মুশকিল হতে পারে বা বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। আমি তো আছি, বলে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। আমি যেমন দেখবে হিস্ট্রি যখন পড়াই আমি কিন্তু স্পেকট্রাম থেকে করাই, ঠিক আছে? বিকজ স্পেকট্রাম কিন্তু মানে প্রেসক্রাইব বুক। লক্ষ্মীকান্ত থেকে আমি পড়াই ফর পলিটি, ঠিক আছে? তো এখানেও আমি কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড বুক বলতে পারি, বাট যদি তোমাদের বেসিক লেভেল ক্লিয়ার করতে হয়, যেটা মানে তোমাদের কনসার্ন, তাহলে কিন্তু এনসিআরটি ক্লাস 10, 11, 12 ফলো করতে হবে। একটা দেখবে ওসওয়াল বুকস বলে একটা রয়েছে, ওখানে কিন্তু কম্প্রাইজড থাকে, ওসওয়াল বুকসে কম্প্রাইজড এনসিআরটি ক্লাস 6 to 12 এর একটা কম্প্রাইজ থাকে, প্লাস রামকৃষ্ণ মিশনের যে বইটা রয়েছে ওটা থেকে তোমরা ফলো করতে পারো। সমস্ত এমসিকিউ এবং পিওয়াইকিউস তোমরা পেয়ে যাবে ওখান থেকে। রামকৃষ্ণ মিশন জিওগ্রাফি বুক, এটা একবার কন্ট্যাক্ট করতে পারো, এভিএসসি একাডেমি থেকে তোমরা এখান থেকে নিতে পারো ফোন করে, অ্যাপ্রোচ করে, ঠিক আছে? তো এখানে একটা জিওগ্রাফি কম্প্রাইজ এডিশন রয়েছে, ওখানে তোমরা কি পাবে? ওখানে তোমরা এমসিকিউস পাবে, পিওয়াইকিউস পাবে, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স গুলো যেগুলো বারবার রিপিট হয়েছে, সেই রিপিটেড মানে রিকারিং কোয়েশ্চেন্স গুলো ওখানে কিন্তু মার্ক করা আছে। তো ওখানে কি প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন্স হিসেবে ইউ ক্যান কিপ দ্যাট বুক, ঠিক আছে? তাহলে কি হয়, সুবিধা হয়, বুঝতেও সুবিধা হয়, এবং লাইক কি বলবো, it becomes easier to assess yourself যে কতটা এগোনো গেল, তাই না? না হলে কি মানে বোঝা যাচ্ছে, ঠিক আছে? আর একটা যেটা আমি বলছিলাম, যেটা ইউপিএসসির লাইক, একবার এটা নেটে মেরে দেখতে পারো, ঠিক আছে? কেউ আমাকে বুকসের কথা জিজ্ঞেস করেছে, তো আমি লিয়ং সাজেস্ট করবো, ঠিক আছে? এটা একদম কিন্তু একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে, এই জন্য কিন্তু আমি বললাম যে আগে যদি এইগুলো পড়ে নাও তাহলে কিন্তু এটা পড়তে অনেক ইজি হবে, ঠিক আছে? এই যে এইটা, ওকে? তাহলে আমরা রিভিশনে যাই। আর কারোর কোনো কমেন্টস? আর কেউ কিছু বলছে? আমি কিন্তু কমেন্ট সেকশনেই আছি, তোমরা তোমাদের কেমন লাগছে সেটা আমাকে জানাতে পারো। ওটা এনসিআরটি না, ওটা এনসিআরটি? ইয়েস, এনসিইআরটি, ইয়েস ইয়েস। ওকে ওকে ওকে। ওকে, এবার আমরা ফটাফট রিভিশন করি। That is soils of India. Soil in India includes a diverse range of types, যেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম। তারপর কি কি ডিসকাস করেছি দেখে নি। alluvial, black soil, laterite soil and porous soils, right? এইগুলো আমরা দেখলাম, এটা আমরা রিটেন ফর্মে করছি যাতে বুঝতে বেটার হয়, রিক্যাপচুলেশনটা বেটার হয়, ওকে? নাও the soils of India are diverse, that we have already done, and it depends upon what? Vegetation, relief, climate, vegetation, relief, climate, rainfall, humidity. এই পয়েন্টস গুলো আমরা ডিসকাস করলাম যে কেন আমাদের সয়েল ফর্মেশন, and also the timeline is also very important in formation of soil. The timeline that we were talking about,
রাইট? সো এটার যদি আমরা আগে যাই তাহলে ওখানে আমরা দেখবো যে এই যে ডিস্টিংক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আছে যেগুলো এগ্রিকালচারাল সিগনিফিকেন্স ফর্ম করে, যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এভরি সয়েল ইজ ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? Depending upon the above features. Depending upon the above features. ঠিক আছে, যে আগের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো বললাম সেটার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের সয়েল ফরমেশনের এন্টায়ার প্রসিডিওর, ঠিক আছে? হঠাৎ করে বলছি যেন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। ওকে, সো ফিচার্স গুলোর উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, এবার আমরা সয়েল ডিগ্রেডেশন পড়িনি, ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে কভার করব। সয়েল ডিগ্রেডেশন, লিচিং প্রসিডিওর, এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে কভার করব, যেগুলো আমরা ইন ডিটেলস যাব। এখন বেসিকে আমরা এটা কভার করছি না, নেক্সট ক্লাসে এই সয়েল ইরোশনের কথাও আসবে এরপরে। In the next class we are going to do this soil degradation, soil erosion, we are going to talk about this. Okay, so এই ফিচার্স গুলো হয়ে গেছে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো প্রত্যেকের মনে রয়েছে আমাদের, ঠিক আছে? একবার যদি আমরা ডিসকাস করতে হয় ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তাহলে আমরা দেখে নেব যে ডিপেন্ডস অন এই যে এই ফিচার্স গুলো বললাম এগুলোর উপর ডিপেন্ড করছে। আর ডিগ্রেডেশন যদি বলি আমি, তাহলে ডিগ্রেডেশনের যদি জাস্ট কি পয়েন্টস গুলো আমাকে কভার করতে হয়, তাহলে আমি এটাই বলবো যে কি বলতে পারি আমরা, ডিফরেস্টেশন বলতে পারি, এখানটা ইরেজ করব, ওভারগ্রেজিং অফ ল্যান্ড, ঠিক আছে? জাস্ট পয়েন্টস গুলো যদি এখন আমরা লিখতে হয়, বললাম এগুলো কালকে কভার বা নেক্সট ক্লাসে কভার করব। তো ডিফরেস্টেশন, ওভারগ্রেজিং বলতে পারি, ঠিক আছে? তারপরে আমরা বলতে পারি এক্সেসিভ ইউজ অফ পেস্টিসাইডস which actually seeps into the soil. Yes, excessive use of pesticides, shifting cultivation, এই সমস্ত রিজন, এই সমস্ত পয়েন্টস কিন্তু আমরা সয়েল ডিগ্রেডেশনে রাখতে পারি, ঠিক আছে? তাহলে এটা আমাদের কভার হলো। আচ্ছা, now the soils of India, India's diverse geography and climate have resulted in the formation of wide variety of soils, যেগুলো আমি বললাম। The type of parent material বলতে আমরা কি বুঝি একবার দেখে নেবো সেটাও। parent material is the igneous material হতে পারে, igneous রকের ব্যাপারে আমরা জানি। igneous rock, it might be sedimentary rock, right? It might be sedimentary rock which determines the composition of the soil. Why? Because the parent material which actually forms the main part of the, main part in the sense the composition of the soil. Great. Acha. Here I can write the climate which I was talking about. Climate এর ফার্স্ট যখনই আমরা বলবো তখন আমরা ক্লাইমেট বলতেই টেম্পারেচার এসে যাবে, আমাদের টেম্পারেচার এসে যাবে, হিউমিডিটি এসে যাবে, রাইট? হিউমিডিটি, এগুলোর উপর কি ডিপেন্ড করে? সয়েলের ফার্টিলিটিটা ডিপেন্ড করে, ফার্টিলিটি অফ দ্য সয়েল। Why? Because আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, I guess I have to use another sheet. ওকে, যদি আমি এক্সাম্পল দিই এভারগ্রিন ফরেস্টের, ঠিক আছে, যেটা আমি বলছিলাম এভারগ্রিন ফরেস্টের যদি এক্সাম্পল দিই, টেম্পারেচার যদি আমি ফটাফট বলতে হয়, টেম্পারেচারটা আমাদের ম্যাটার করবে, যেটা আমাদের কিন্তু ইট ইজ দ্য টেম্পারেচার, the rainfall, height of the trees, এগুলো কিন্তু সব আমাদের দেখতে হবে। হাইট, টেম্পারেচার, রেনফল, সয়েল ফার্টিলিটিটাকে এটা ডিফারেন্ট করে। এগুলো হচ্ছে হাই রেনফল জোনসে হয়, হাই রেনফল জোনস যেটা মোর দেন 200 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে? মোর দেন 200 to
300 centimeter. ठीक है, temperature is this like near about height of the trees is 45 to 60 meters. Temperature is almost like 45 degree ish হয়, ঠিক আছে। I have to check once যে exactly evergreen এর, I'll check, wait a second, evergreen forest temperature. Okay, so this is actually 20 to 30 degrees Celsius, which is again like depend করে অনেক জায়গায়, যেমন যেখানে ইকুয়েটোরিয়াল আছে ওখানে 30 to 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে। তো অ্যাকিউরেসিটা ওরকম ভাবে ডিপেন্ড করে যে কোন জায়গায় কিরকম ধরনের টেম্পারেচার পাওয়া যাচ্ছে। বাট এভারগ্রিন ইজ ফাউন্ড, যদি আমি ইন্ডিয়ার রেসপেক্টেই বলি, আমি এভারগ্রিন ফরেস্টের ব্যাপারে কথা বলবো, ঠিক আছে। তো ওখানে আমরা দেখবো যে কোথায় এটা অ্যাভেলেবল থাকে, দ্য এরিয়া অ্যান্ড এভরিথিং, ঠিক আছে। তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে কিভাবে একটা জিনিস ডিপেন্ড করছে এটার উপরে, মানে একটা পুরো ভেজিটেশন ডিপেন্ড করছে। এভারগ্রিন ফরেস্টটাকে যদি আমি অ্যাজ আ ভেজিটেশন কনসিডার করি, তাহলে আমি এটা দেখবো যে এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরস কিন্তু এই ভেজিটেশনটাকে করতে হেল্প করেছে, রাইট। সো এটা পুরোপুরি এই সয়েল ফর্মেশনটা এই ফ্যাক্টরস গুলোর উপর কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট, রাইট। তাহলে আমরা প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরস কভার করলে আমরা একটা ভেজিটেশনও কিন্তু কমপ্লিট করে নিতে পারলাম, রাইট। তাহলে আমরা এটাও দেখবো যে এই প্রেসিপিটেশনটা মোর দেন লাইক 200 to 300 সেন্টিমিটার রয়েছে। তাহলে এই হিউমিডিটি যদি আমি রেসপেক্টটা দেখি, তাহলে এটা আমি দেখবো যে 70% হিউমিডিটি থাকে এই এরিয়াতে। আচ্ছা, তাহলে কি হয়ে যায়, ক্যানোপি ফর্ম করে। এটা কেন বলছি, কেন কি এক্ষুনি বুঝতে পারবে। ক্যানোপি ফর্ম করলে নিচে কি ফর্ম হয়, এপিফাইটস ফর্ম হয়, ঠিক আছে। সোয়াম্পি ল্যান্ডস ফর্ম হয়, মার্শি এরিয়াস গুলো ডেভেলপ করে, রাইট। ওয়াই, বিকজ যখন ক্যানোপি হয়ে যাচ্ছে ওপরের সানলাইটটা নিচের সয়েলে কিন্তু পৌঁছতে পারছে না, ঠিক আছে, বোঝা গেছে। তাহলে কেন কি যদি এখানে এত ডেন্স বুশ থাকছে 45 to 60 মিটার, সানলাইট ইজ আনএবল টু পেনিট্রেট, এই ভেতরে এই নিচের ল্যান্ডটায় পৌঁছতে পারছে না, নিচের ল্যান্ডটা কিন্তু ডার্ক থাকছে, ঠিক আছে, বুঝতে পারা গেছে। তো ইটস লাইক আ ওয়েট ল্যান্ড, কেন কি এটা ড্রাই হচ্ছে না, ঠিক আছে। সো ক্রিপার্স, ক্লাইম্বার্স, এই সময়, তাহলে এটা কি সয়েলটাকে এফেক্ট করছে, তো পুরো জিনিসটা সয়েলটাকে এফেক্ট করছে। ওকে, দেখে নেবো যে কারোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা ইউটিউবে। মোনোক্রপিং, ওয়েদারিং হয়, ইয়েস ওয়েদারিং হয়, অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন হয়, ইয়েস ভেরি গুড। পিওয়াইকিউ করালে একটু ভালো হয়, ইয়েস, নেক্সট ডে পাক্কা আমি পিওয়াইকিউজ নিয়ে আসবো। মার্শি or swampy, yes, 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 very good. ওকে, জিওগ্রাফি সিকোয়েন্স ওয়াইজ লেকচার পাওয়া যাবে কি? ইয়েস ইয়েস, আমরা সিকোয়েন্স ওয়াইজই লেকচার করবো, আমরা সিকোয়েন্স ওয়াইজ একদম মানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। আজকে আমরা জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন করলাম, নেক্সট ডে আমরা একদম ডিটেলে অ্যাজ per the syllabus, as per chapter we are going to do. Okay, okay, then let's proceed. Okay, so topography হয়ে গেল এবং আমাদের classification is also over. Okay, now we are going to talk about soils. Okay, তাহলে আমরা একবার তাড়াতাড়ি করে সয়েলটা কভার করে নিই, আর একবার জাস্ট as a chart সয়েলটা কভার করে নেব। লিখে লিখে করলে আমার সাথে তোমরাও লিখলে তোমাদেরও রিভিশন হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে একটা চার্ট বানানো গেছে, ঠিক আছে। চার্টটা তোমরা দেখো ভালো করে, আমি এক একটা করে বলতে থাকছি তোমাদেরকে। ওকে, পয়েন্টস গুলো আমরা মেনশন করবো ভালোভাবে, যে কি বুঝতে পারছি কি বুঝতে পারছি না। তোমার যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে বলো। আচ্ছা, এটা রিভিশন হচ্ছে তো পুরো জিনিসটা আবার একবার কভার হয়ে যাবে। ওকে ওকে, alluvial soil is the most extensive and agriculturally significant soil type in India, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে এটা কি, এটা আমরা দেখেছিলাম যে 40% থেকে 45% কভারেজ করে ইন্ডিয়ান এরিয়া, ঠিক আছে।
40 to 45% এর কথা বলছি আমি এখানে, রাইট? ওকে, now the foundation of India's agricultural wealth is the alluvial soil. I have already told you that this is the fertile, মানে alluvial মানে সব থেকে fertile জিনিসটা আগে মাথায় আসবে। তাহলে আমি কি বলবো, এটা কিন্তু সরি, এটা কিন্তু আমাদের agricultural base, কি বলবো, এটা আমাদের agricultural base, which soil? alluvial soil। যদি MCQ তে আসে কি মার্ক করবো? alluvial soil। ওকে, agricultural base, great। আচ্ছা, এবার আমরা কি দেখবো, that alluvial soils are formed by the deposition of sediments। ওকে, কিভাবে ফর্ম করেছে? ডিপোজিশন অফ সেডিমেন্টস এর দ্বারা, ডিপোজিশন অফ সেডিমেন্টস। ওকে, এটা আমরা কি দেখলাম? সেডিমেন্টস বলতে কি? দ্য রিচ ইন হিউমাস, পটাশ, এগুলো কিন্তু আমরা আগেও দেখেছি, বাট এবার আমরা দেখবো যে হোয়াট ডু উই মিন বাই rich in potash and humus। তাহলে অর্গানিক ম্যাটার এটা রিচ হয়, ঠিক আছে, এটা আমরা কনসিডার করলাম। ডিপোজিশন অফ সেডিমেন্টস এ চলে যাব। তাহলে সেডিমেন্টস হচ্ছে alluvium by rivers, glaciers। তাহলে এটা কোথা থেকে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, এখান থেকে যদি একটা রিভার ফ্লো করে, এই এরিয়াতে নিজের সিল্ড গুলো ডিপোজিট করছে, এই এরিয়াগুলো কি হচ্ছে? রিচ ইন নিউট্রিয়েন্টস এন্ড অর্গানিক মেটেরিয়াল হয়ে যাচ্ছে, রিচ ইন অর্গানিক মেটেরিয়াল। বুঝতে পারা যাচ্ছে এই এক্সাম্পলটা? তাহলে ইরেজ করে দিই, কারণ কি আমরা চার্ট বানাচ্ছি, চার্টের মধ্যে তো এগুলো থাকবে না। ওকে ওকে, alluvium by rivers, glaciers যেটা বলছিলাম, ঠিক আছে? কারোর কোনো অসুবিধা হলে প্লিজ বলো, আরেকবার বলবো। রিভার্স, গ্লেশিয়ার্স অ্যান্ড সি ওয়েভস অলসো। ওকে, দ্যাট ইজ ডিপোজিশন অফ সেডিমেন্টস। ওকে, এটা একটা মার্ক করে না, এটা কিন্তু হালকা মানে একটু আন্ডারলাইন করে নিতে পারো। রাইট, their fertility is further enhanced as they are renewed annually by river floods। ওকে, তাহলে আমরা কি লিখবো? renewed annually by river floods, মানে সেটাও বলে দিচ্ছি এক্ষুনি যে এক্সাম্পলটা দিয়ে বললাম, সেটা হচ্ছে যখন ওয়াটার ফ্লো হচ্ছে, তখন যদি ভাবো ফ্লো, রিভার ইজ ফ্লোয়িং অ্যান্ড তখন কোন রকম ফ্লাড হলো, তো সেই ফ্লাডের থ্রু এই নিউট্রিয়েন্টস গুলো, এই সয়েলের যে মাইক্রো অর্গানিজমস গুলো, হিউমাস যেটা অর্গানিক ম্যাটার, সেটাও কিন্তু আমাদের সয়েলে এসে যাচ্ছে, রাইট? ওকে, তাহলে এটাও আমরা বুঝতে পারলাম দ্যাট ইজ ইট ইজ রিনিউড অ্যানুয়ালি বাই, তাহলে ওটার ফার্টিলিটিটা কি হচ্ছে? যদি কোনোভাবে ফার্টিলিটিটা কম হয়, তাহলে কিন্তু এটা রিপ্লেনিশ হয়ে যাচ্ছে, জিনিসটা কিন্তু আবার রিনিউ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ফার্টিলিটি ইজ বিং রিনিউড, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম অফ ফার্টিলিটি, দ্যাটস হোয়াই ইট ফর্মস দ্য এগ্রিকালচারাল বেস অফ ইন্ডিয়া। ওকে, বোঝা গেছে? কোনো ডাউট? বলো, তাহলে আমরা এগিয়ে যাই। টাইপস অফ alluvial soil এর মধ্যে আমরা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ক্যাটেগরাইজেশন পড়লাম, যেটা আমি again চেঞ্জ করে লিখবো। ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ রিমেম্বার। খাদর, দ্যাট ইজ দ্য ফ্লাড প্লেন্স অ্যান্ড ডেল্টাস এ পাওয়া যায়। কোথায় পাওয়া যায়? ফ্লাড প্লেন্স অ্যান্ড ডেল্টাতে, ঠিক আছে? যতক্ষণ নিচের দিকে যদি লিখছি বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ বলো। খাদর অ্যান্ড ভাঙ্গর, ঠিক আছে? খাদর অ্যান্ড ভাঙ্গর। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য ক্লে স্টিকি ডার্কার, যেটা আমি বললাম যে একটুখানি লাইক ওয়েদার্ড রকও রয়েছে এটাতে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ক্লে স্টিকি পার্ট, রাইট? ওকে, তাহলে সব থেকে ফার্টাইল কোন এরিয়াটা? খাদর রিজিয়ন। ভাঙ্গর ইজ অলসো, ভাঙ্গরেও কিন্তু এগ্রিকালচার হয়। ওকে, সো খাদর ইজ কল্ড দ্য নিউ alluvium, ঠিক আছে? দেখা যাচ্ছে, আমি কারোর ভিশন রেস্ট্রিক্ট করছি না, গ্রেট। তাহলে আচ্ছা, এবার আমি শুধু একটা জিনিস বলবো লাস্ট, দ্যাট ইজ দ্য গ্রেট নর্দার্ন প্লেন এ পাওয়া যায় এটা, পাঞ্জাব, ওয়েস্ট বেঙ্গল, আসাম, ভ্যালিজ অফ নর্মদা, তাপ্তি, ইস্টার্ন কোস্টাল ডেল্টা, গুজরাট প্লেন্স, এইসব জায়গায় পাওয়া যায়, রাইট? আচ্ছা, তাহলে কি লিখবো আমরা? গ্রেট নর্দার্ন প্লেনে পাওয়া যায়। যদি একটা আমাদের লোকেশন লিখতে হয়, তাহলে আমরা লিখবো গ্রেট নর্দার্ন প্লেনে পাওয়া যায়, গ্রেট নর্দার্ন প্লেন। আই এম সো সরি, এখানে একটুও জায়গা নেই, দ্যাটস আমাকে এখানে ফিট ইন করতে হলো, ঠিক আছে? দেখা গেলে বেটার। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, মার্ক করে নাও, লিখে নাও। দ্য লোয়ার ভ্যালিজ অফ নর্মদা, তাপ্তি রিভার্স, ইস্টার্ন কোস্টাল ডেল্টা অ্যান্ড নর্দার্ন গুজরাট প্লেন্স অলসো, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের কি মনে রাখতে হবে? লোকেশন গুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। গ্রেট নর্দার্ন প্লেন্স, ভ্যালিজ অফ নর্মদা, তাপ্তি রিভার্স অ্যান্ড ইস্টার্ন কোস্টাল ডেল্টাস, ইস্টার্ন কোস্টাল ডেল্টাস, গ্রেট। ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ব্যাপারে তো আমরা পড়েছি। alluvium soil is, you know, sandy loam to clay in texture। তাহলে লোয়ার গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ভ্যালিতে এটা পাওয়া যাচ্ছে,
ঠিক আছে, কোথায় কি আমরা ভ্যালি রিজন দেখবো, ভ্যালি যেখানে রিভার্স রয়েছে ওই রিজন গুলো দেখবো, ডোয়াব রিজনস গুলো কনসিডার করবো, তাই না? এই জন্য তো কি বলছে ইস্টার্ন কোস্টাল ওই ডেল্টাস এর কথা বলেছে, রিভার ব্যাংক নর্মদা তাপ্তির ব্যাংকস এর কথা বলা হয়েছে, ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে তাহলে? ওকে, কি এখানে কাল্টিভেশন সব থেকে বেশি হয় এটাও কিন্তু আমরা ডিসকাস করলাম, রাইস এন্ড উইট, ঠিক আছে, তাহলে এটা একটা রাইস, উইট, সুগার কেন। ওকে, I am so sorry, I do not have space, I have to fit everything inside this box. Okay, so that you can take a screenshot or you can write this down, so everything is there in your copy. At a glance you can revise the entire part. Okay, black এ চলে যাই, তার আগে একবার খালি ইউটিউবে কমেন্টস গুলো দেখে নেব। New alluvium Bhangar is old alluvium, yes. Daily একটা সেশন চাই, থ্যাংক ইউ, I will definitely try. বাট অর্চিষ্মান ঘোষ বলেছেন যে জিওগ্রাফি সিকোয়েন্স ওয়াইজ লেকচার যেন হয়, সেটা আই এম ডেফিনেটলি গোয়িং টু ট্রাই দ্যাট আউট। ওকে, আই এম গোয়িং টু টক টু দ্য অথরিটিজ অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু মেক শিওর। ওকে, আচ্ছা তাহলে এগিয়ে যাই। ওকে, নাও ব্ল্যাক সয়েল। ওকে, ব্ল্যাক সয়েলে কি বলেছি, ফার্স্ট জিনিসটা যেটা মাথায় আসবে সেটা হচ্ছে কটন প্ল্যান্টেশন, ঠিক আছে, এখানেও সুগার কেন হয়। নাও দিস ইজ প্রাইমারিলি ফাউন্ড ইন দ্য ডেকান প্ল্যাটিউ কভারিং 16% approximately, consider করছি 16% of the Indian land, right, of India's total geographical area. Now formation and composition, এটা আমি composition যদি দেখি, ঠিক আছে, composition আমি দেখবো যে black soil is formed from the volcanic material, volcanic rock. Okay, volcanic rock, and it is ideal for cotton cultivation and it earned the name black cotton soil, যেটা প্রথমেই ওই পিপিটি তে লেখা ছিল black cotton soil টা বলা হয়েছে because of its rich contents, okay, rich content of organic matter, rich content of humus, যেটা আমরা এখানে কিন্তু লিখছি বা কভার করার চেষ্টা করছি। Okay, changing the ink for you to understand better, it contains iron oxide, lime, humus, phosphorus, aluminum. Okay, a content, a composition ta important. Okay, black soils are highly, like 62% clay থাকে এটাতে, and are excellent in retaining moisture, যেটা আমি বললাম যে কটন কাল্টিভেশনের জন্য you need moisture, ঠিক আছে, moisture is very important and retaining moisture is an important feature of the black soil. Retaining moisture, without moisture you won't be able to serve the cultivation of cotton, it is impossible. So what do you have to do is you have to retain moisture, and black soil is famous for that. এরকম না কটন অন্য জায়গায় প্ল্যান্টেশনস হয় না বা কাল্টিভেশন হয় না, ডেফিনেটলি হয়, বাট যেহেতু ব্ল্যাক সয়েল, ব্ল্যাক কটন সয়েল এই জন্যই বলা হয় বিকজ দে হ্যাভ দ্য কেপাবিলিটি টু রিটেন অ্যান্ড হোল্ড ময়েশ্চার, ঠিক আছে, গ্রেট। এবার আমরা আবার এগিয়ে যাব কোন জিনিসে, এত ঘিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে না জিনিসটা, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু সবকটা আমি কিভাবে করবো, এই জন্য আমি একটা জায়গায় করার জন্য এই পুরো জিনিসটাই করলাম। আচ্ছা, এর ব্ল্যাক কালারটা কেন হচ্ছে সেটা যদি আমরা দেখি, কেন কি এটাতে টাইটানিফেরাস ম্যাগনেটাইট or iron, ঠিক আছে, আয়রনটাই মাথায় রাখো, iron are being, it is a rich content and it actually is ideal for cotton cultivation. ওকে, এখানে আর কি কি গ্রো করানো হয়, সুগার কেন গ্রো করানো হয়, এটা আমরা আগেও ডিসকাস করেছি, টোব্যাকো গ্রো করানো হয়, যেই এরিয়াস গুলো যেই কাল্টিভেশনে ওয়াটার কন্টেন্ট বেশি লাগে সেগুলো সমস্ত গ্রো করানো হয়, ঠিক আছে, সিট্রাস ফ্রুট, সানফ্লাওয়ার, টার্মারিক, দিস। ওকে, তো এই পুরো এরিয়াটা কিন্তু আমরা কভার করলাম, ঠিক আছে। এবার আমরা ল্যাটেরাইট সয়েলের ব্যাপারে যাব। ল্যাটেরাইট সয়েল ইজ নেমড আফটার দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড লেটার which means a brick, ঠিক আছে, এটা কোথায়, মহারাষ্ট্রতে পাওয়া যায়, কর্ণাটকাতে পাওয়া যায়,
ঠিক আছে। ল্যাটেরাইট সয়েল যখন আমরা চলে যাচ্ছি ওখানে আমরা আসছে যে ওয়েস্টার্ন ঘাটসেও পাওয়া যায় এই সমস্ত সয়েল, ঠিক আছে। কম্পোজিশন হচ্ছে হাই হিট এন্ড রেইনফল এর আন্ডারে এটা ফর্ম করে, ঠিক আছে। তো আয়রন অ্যালুমিনিয়াম কন্টেন্ট ইজ মোর, উইচ কন্টেন্ট, আয়রন কন্টেন্ট, অ্যালুমিনিয়াম কন্টেন্ট। আচ্ছা, অতটা রেইনফল কিন্তু অ্যাভেলেবল হয় না ল্যাটেরাইট সয়েলের ওখানে, রাইট। তো ল্যাক অফ রেইনফলে আমরা কি দেখবো, আয়রন কন্টেন্ট, তাহলে কি ল্যাটেরাইট সয়েল। তার আগে আমরা রেড সয়েলের ব্যাপারেও পড়েছিলাম। রেড মানুষের কখন হচ্ছে, যখন ময়েশ্চারটা কম পাওয়া যাচ্ছে তখন রেড হচ্ছে। কমন সেন্স আমরা ইউজ করবো যাতে বুঝতে ইজি হয় আর লার্ন অত না করতে হয়, রাইট। সো ল্যাটেরাইট সয়েল উই আর কনসিডারিং দ্যাট। Okay, now also one of the very important characteristics এর মধ্যে হচ্ছে it is poor in nitrogen, यार lime, phosphorus এই সমস্ত কন্টেন্ট কিন্তু ল্যাটেরাইট সয়েলে নেই। তো যেহেতু এটা ল্যাক হচ্ছে তাহলে ফার্টিলিটিটাও এফেক্ট হচ্ছে অ্যাকর্ডিংলি, বুঝতে পারা যাচ্ছে। তো ফার্স্টলি ময়েশ্চারের উপর যেটা ডিপেন্ড করে যেটা বললাম, সেকেন্ড হচ্ছে এই ফিচার্স গুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, লাইম, অর্গানিক ম্যাটার, যেটা কিন্তু ল্যাটেরাইট সয়েলে ল্যাক করছে, ঠিক আছে। আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি মানে আনটিল আনলেস ইটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, আমি আর লিখছি না বিকজ পুরো এরিয়াটা ইটস বিকামিং ভেরি ট্যাকি ফর মি। মানে আমার এরকম দেখে লাগছে, তোমাদের আই এম শিওর আরো মনে হবে যে বাপরে বাপ কিছু বুঝতে পারছি না। তাই রিয়েলি ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু ফিল দ্যাট ইক, প্লিজ বিয়ার উইথ মি, আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট। ওকে, আচ্ছা, এবার মেন ফিচার্স যদি আমি ডিসকাস করি, ল্যাটেরাইট সয়েলস আর ক্লে, কম্প্যাক্ট, পোরলি ড্রেন, মেকিং দেম লেস সাস্টেনেবল ফর ফার্মিং উইদাউট প্রপার ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে। তাহলে কি বললাম, ক্লেই হয়, ঠিক আছে, অতটা ফার্মিং এর জন্য কিন্তু সাস্টেনেবল নয় বা অতটা মানে সুবিধা কিন্তু পাওয়া যায় না, রাইট। ওকে, এটাও আমরা ডিসকাস করেছি, কেশিউ, টি, কফি, এগুলো রাবার এগুলো হয়, ঠিক আছে। তাহলে কি কেশিউ, টি, কফি, ঠিক আছে, ল্যাক অফ ফসফরাস, লাইম, নাইট্রোজেন, poorly drained, making them less sustainable for farming. রবারও হয়, হ্যাঁ ভুলে গেলাম লিখতে বাবা। Okay, now desert soil is easy, we all know, recap ফটাফট, এটা আমি মুখেও বলতে পারি বা লেখাতেও পারি, ঠিক আছে। ওকে, দেখি এবার এখানে কি বলছে। ডেজার্ট সয়েল, অ্যারিড সয়েল আর প্রাইমারিলি ফাউন্ড ইন হরিয়ানা। ডেজার্ট মানে ইমিডিয়েটলি যেখানে ভাবো রেনফলটা হচ্ছে না, হরিয়ানা, পাঞ্জাব বলতে পারি, ঠিক আছে। জাস্ট মাথায় খেলিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে, সবকিছু মুখস্থ করলে এত ইনফরমেশন মাথা থেকে সব বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা ডিসকাস করে নেবো একবার যে কি কি এরিয়া হতে পারে ওটা। হরিয়ানা, সাউথ পাঞ্জাব, পার্টস অফ গুজরাট, থার ডেজার্ট, ঠিক আছে। ডেজার্ট সয়েল কন্টেইনস হাই অ্যামাউন্ট অফ সলিউবল সল্ট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট সল্ট। তাহলে এটা কি আমরা পেলাম, তাহলে ডেজার্ট সয়েলে সল্ট কন্টেন্ট বেশি, ঠিক আছে, salt content beshi and calcium carbonate is also there. Okay, calcium carbonate with calcium increasing in deeper layers making them less fertile. So calcium carbonate content joto beshi thakbe ল্যান্ড কিন্তু তত কম ফার্টাইল হতে থাকবে, ল্যান্ড কি হবে তত কম ফার্টাইল হবে। কিসের কন্টেন্ট বেশি থাকলে, ক্যালসিয়াম কার্বনেটের বেশি থাকলে, ঠিক আছে। অলসো সল্টের কন্টেন্ট বেশি আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমি কি করে এক্সপেক্ট করবো যে ডেজার্ট সয়েল গুলো ফার্টাইল হবে, ওখানে তো কোনো আমি মানে কাল্টিভেশন করতে পারবো না বা ক্রপস গ্রো করতে পারবো না, রাইট। বোঝা গেছে। তাহলে এটা কি, এটা নট মাচ, ইট কভার্স অ্যাকচুয়ালি 4% অফ ইন্ডিয়ান ল্যান্ড, ঠিক আছে। তাহলে কি 4% অফ ইন্ডিয়ান ল্যান্ড আমরা এখানে পাচ্ছি। তাহলে এখানে আমরা ডেজার্ট সয়েলে দেখে নিচ্ছি যে অতটা যে কাল্টিভেশনের প্রবলেম হচ্ছে সেটা কিন্তু নয়। স্যালাইন সয়েলস পাওয়া যায়, লো রেনফল, পুয়ার লিচিং এন্ড অল। তো এই সমস্ত স্যান্ডি টেক্সচার হয়, অর্গানিক ম্যাটার কিন্তু লেস থাকে প্রচন্ড, অফকোর্স, বিকজ রেনফল কম হচ্ছে, তাহলে হিউমাসটা কি হবে, কম হবে, অর্গানিক ম্যাটারটা কম হবে, ফার্টিলিটি কম হবে, রাইট। নিচের লেয়ার্সে আরো ফার্টিলিটি কম, তো যখন এই টপ সয়েলটা উড়ে যায়, ঠিক আছে, লাইক তখন কিন্তু ফার্টিলিটিতে প্রচন্ডই প্রবলেমস হয়। তো ওখানে কোনো রকম ক্রপস ওভাবে যে ইল্ডিং হয় সেটা কিন্তু নয়। ক্রপস হচ্ছে অনলি ড্রট রেজিস্ট্যান্ট, সল্ট টলারেন্ট ক্রপস গ্রো করে। হুইট, মিলেট, পালসেস এই সমস্ত গুলো গ্রো করে, হুইট, ঠিক আছে, হুইট, মিলেটস, পালসেস।
ঠিক আছে, হয়ে গেছে wheat, millets, pulses. Okay. Okay, the last category before we get into natural vegetation, I really don't want to start natural vegetation today because this is heavy information and I really don't want you to bombard your mind with a lot of information which you're end of the day going to forget. So please revise this, and the facts that you all had a conversation with me, you all told me in the comment section that you all want a, you know, like chapter wise and a sequence wise class. I'm going to talk to them and we are going to work on that so that we can have that as a proper, you know, course, right? Because see, like I'm starting with soil and then I'm jumping to another chapter. It doesn't make sense, and I absolutely agree with you, okay, that it is not making sense to you. So we are going to work on that and we are going to bring a chapter wise, sequence wise explanation video for you to understand the basic structure, okay? And I'll make sure that this happens, okay? Okay, the last part is the forest soil. ফরেস্ট সয়েল কোথায় পাওয়া যাবে? হিমালয়ান রিজন, ওয়েস্টার্ন ঘাটস যেখানে আমরা ফরেস্ট এরিয়া পাচ্ছি ওই এরিয়াতে, and parts of northeastern states like Assam, Nepal বলছি, sorry, Nagaland and Mizoram, right? Forest soil is rich in organic material which includes humus. এগুলো প্লিজ একটু নোট ডাউন করো. It includes humus and the organic matter. So sorry. Okay. So it includes humus and the organic matter. Okay. Forest soil মানে আমি প্রথমে কি ফরেস্ট অর্গানিক ম্যাটার হিউমাস এটা আমি লিখে নেব সবার আগে, রাইট? ওকে, তাহলে কি দেখছি আমি, যে স্যান্ডি লোম টু ক্লে টাইপের সয়েল পাওয়া যায়, স্যান্ডি লোম clay soil with colors ranging from light to dark brown to high organic content এর জন্য। তাহলে কি ব্রাউন সয়েল পাওয়া যাচ্ছে, ব্ল্যাক সয়েল আমরা কি দেখি ওয়াটার কন্টেন্ট বেশি বলে the soil has turned black, so যেখানে আমরা ব্রাউনিশ সয়েল দেখতে পাচ্ছি তার মানে ওয়াটার কন্টেন্ট is there, so we have to keep that in mind, okay? So they are naturally fertile but highly acidic in nature. They are highly acidic in nature. Acid content is more. আমরা কোথায় দেখেছি acid content more? Tell me, acid content is more. আমরা এটা কিন্তু পড়লাম। Ask yourself, question yourself. Okay, I have told you that you have to keep on revising. Okay, when you are going ahead with the chapter, to keep on revising that. Okay, what we have left behind. So yeah, so এখানে যেহেতু forest soil acid content বেশি হয়, সেই জন্য প্ল্যান্টেশন হয় না, বিকজ এখানে লাইক প্ল্যান্টেশন হয় না ইন দ্য সেন্স এখানে যেহেতু রেইনফলটা বেটার হচ্ছে, দেন দে আর ন্যাচারালি ফার্টাইল, হাইলি অ্যাসিডিক, রিকোয়ার্স প্রপার, মানে এই ওয়াটার ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। ওয়াটারটাকে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ দ্য ফ্লো অফ ওয়াটার, right? Because এখানে rainfall is available forest areas, right? Otherwise the natural vegetation wouldn't have thrived. Okay, crops like what? Broccoli, cabbage, carrots, potatoes, sort of. Yes, so we are almost done. Let's do soils of India's significance, and then we are going to get to some PYQs which you all requested. Okay, let's proceed with significance of soil. এতটা সবার ক্লিয়ার হয়েছে, বুঝতে পারা গেছে সবার? I'm going to check the comment section today because I have been asked to make the session laterite or acid beshi, right? Correct, very good. Okay, now we are going to do significance of soil. Significance of soil, okay? I know it sounds very like lame to you. So what do you mean by significance of soil? I mean, like the beginning of the PPT was talking about the geography beneath our beneath us. So soil and significance, is that even a relatable question? Yes, it is. Let me tell you how it is important, okay? Okay, it's a very easy concept. I don't even want you to work your heads on it, okay? It means that Indian diverse topography from the Himalayan mountains to southern plateau fosters a wide range of soil. যেটা আমি বললাম যে এই যে রিলিফের উপর সয়েল ফর্মেশনটা ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? রিলিফ ইন দ্য সেন্স হিমালয়াস, ঠিক আছে? সেখান থেকে আমি দেখছি ইন্ডো গ্যাঞ্জেটিক প্লেন, সেখান থেকে আমি দেখছি গঙ্গা যমুনা ডোয়াব, ঠিক আছে? আমি একদম কি বলবো ফরেস্ট এরিয়া, এই রিলিফের উপর কিন্তু আমাদের সয়েলের টেক্সচার, সয়েলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডিপেন্ড করছে, রাইট?
Okay, so এটা যখন আমরা proceed করছি, first of the wide range of soils we have already discussed, and these varied soils are significant in sustaining diverse agricultural activity. তো প্রত্যেকটা এরিয়াতে similar kind of agricultural activities কিন্তু like process করা হয় না, ঠিক আছে? যেখানে ওয়াটার রেইনফল কম সেখানে আমরা ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি ইউজ করি, রাইট? যেখানে নিউট্রিয়েন্টস কম ওই সয়েলটাকে আমরা ইউজ করি না, ডেফিনেটলি নট। উই ইউজ ম্যানিওরস, we use like if there are pests we use pesticides, we use external supplements ওই জায়গাটা উর্বরতা বাড়ানোর জন্য, রাইট? তো এরকম তো না কি আমরা কোনো ল্যান্ডকে এলিমিনেট করে দিচ্ছি। Great. Now the agricultural productivity, the diverse soil types, the first point that you need to remember is agricultural productivity, যেটার ব্যাপারে আমি বলছিলাম যে 40% of India's population is sustaining directly over the agricultural activities, okay? And alluvial soil is one of the, it actually forms the base of the agricultural activities of India. Which soil? Alluvial soil, right? So productivity of agriculture, significance of soil in the sense it actually forms the basis of food for us, right? শস্য উপাদান। Yes, সব থেকে alluvial soil এ বেশি like fertility আছে, right? Yes, so it is actually extremely essential for farming, ecosystem health. Soils are vital for maintaining ecological balance, enabling a plant growth that supports animal life. এইতলে বায়োডাইভার্সিটির কথাও আমরা এখানে বলবো। The second point কি আমরা বায়োডাইভার্সিটি কভার করলাম, it actually helps us to sustain the ecological balance। সব লিখছি না কিন্তু আমাদের টাইম শেষ হয়ে যাবে। Ecological balance maintenance এ কিন্তু it certainly helps. Why? Because it actually serves as a base for the growing of crops, for the vegetations, right? তো soil তো base, soil এর উপর তো সমস্ত জিনিসপত্রগুলো হচ্ছে, ওটা তো আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে, right? Animal life, biodiversity, and each soil type fosters specific ecosystems. Each soil type fosters for environmental stability, Number 3 is economically significant and commercialization. And commercialization, what do I mean by commercialization and economically significant? ঠিক আছে, সয়েল ফার্টিলিটির ওপর এগ্রিকালচারটা পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে আমরা কি দেখছি, এগ্রিকালচার ইজ ডিপেন্ডেন্ট আপন সয়েল ফার্টিলিটি। তাহলে কিসের ওপর? সয়েল ফার্টিলিটির ওপর ডিপেন্ড করছে। সয়েল ফার্টিলিটি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা শস্য উৎপাদন করতে পারবো না, ঠিক আছে? এবং তাহলে কি হবে, 65 to 70% of the population influencing the food production and the economic stability ওপর ডিপেন্ড, ঠিক আছে? 65 to 70%। শুধু এটা না, জাস্ট এটা না, ঠিক আছে? একটা এক্সাম্পল দিই, যে মহোগনি, ঠিক আছে, রোজউড, ঠিক আছে, এই সমস্ত যে ট্রিজ গুলো, এই যে এই সমস্ত ট্রিজ গুলো দেখছো, এই ট্রিজ গুলো টিম্বারের জন্য ইউজ করা হয়, কটন কিন্তু এক্সপোর্ট করা হয়, ঠিক আছে, রাবার এক্সপোর্ট করা হয়, কফি, টি। সো উই আর অলসো এক্সপোর্টিং, ওকে, উই আর অলসো টেকিং পার্ট ইন এক্সপোর্টিং, we are also taking part in, selling it in a better price, commercialization of the products, commercialization of forest goods. তাহলে এটা কিসের উপর হচ্ছে? সয়েলের উপর হচ্ছে as a base, ঠিক আছে? Number 4, just the pointer. Okay, resilience against natural disasters. What do I mean by that? They help ecosystems recover by retaining moisture and minimizing erosion during rainfall. তাহলে গ্রাউন্ডটাকে হেল্প করে রাখে, তাহলে কি সয়েল ইরোশনটা কিন্তু
প্রিভেন্ট করা যায়, সয়েল ইরোশনটা প্রিভেন্ট করা যায় ইন টাইমস অফ ফ্লাড, ইন টাইমস অফ কোনো রকম একটা লাইক হেভি উইন্ড ব্লো করছে, ঝড় আসছে, ফ্লাড হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু ট্রিজ আর দ্য ওয়ান্স হুইচ আর হোল্ডিং অন টু দ্য সয়েল, প্রিভেন্টিং সয়েল ইরোশন অ্যান্ড ইরোশন অফ দ্য টপ সয়েল, রাইট? তাহলে এটা আমরা দেখে নিলাম, দ্যাট ইজ রেজিলিয়েন্স এগেইনস্ট ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স, ফ্লাডস এন্ড অল এইটাতে। এবং কার্বন, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, carbon sequestration. Soils are crucial for carbon sequestration, that is absorption of the carbon dioxide. ঠিক আছে, there is like MP Bhopal you can search, ঠিক আছে, ভাবো, আচ্ছা এটা বলে দিচ্ছি, ভাবো এটা রাস্তা, কেন এই কথাটা বলা হয়েছে, এটা রাস্তা, ঠিক আছে, MP Bhopal they are trying to introduce something like a algae tree, ঠিক আছে, এইখানটা এটা সোলার প্যানেল লাগানো আছে, মাথার মধ্যে কি লাগানো আছে, সোলার প্যানেল, ঠিক আছে, তাহলে পুরো সিস্টেমটা এখানে পুরো অ্যালগি দিয়ে ভরা, এই পুরো এরিয়াটা কি দিয়ে ভরা, অ্যালগি দিয়ে, আর এই রাস্তার ধারেই দুটো করা রয়েছে, সো দ্যাট এখান থেকে যে কোনো গাড়ি যাচ্ছে, কার্বন এমিট করছে, সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা এখানে অবজর্ব হচ্ছে, আর এয়ারে ফ্রেশ অক্সিজেনটা যেন সাপ্লাই করা পসিবল হয়। এটা এমপিতে দেখা যাচ্ছে, এটা একটা নতুন ইনিশিয়েটিভ যেটা এটা করা হচ্ছে। সো কার্বন sequestration, it means the absorption of the carbon content in our air. So it is also helping in air purity, right, maintaining it. তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস আমরা কনসিডার করব, যেটা বলছে যে the health ecosystems recover, properly managed soils can capture large amounts of carbon dioxide from the atmosphere, regulating the climate. ঠিক আছে, যেটা আমি এক্সপ্লেন করলাম এখানে। ওকে, now we are going to do 2-3 PYQs as you have requested. আজকে আমার কাছে সেটটা নেই, আমি ওভাবে প্রিপেয়ার করে আসিনি, বিকজ একটা ক্লাস নেওয়ার জন্য ইউ হ্যাভ টু সিট উইথ দ্য মেটেরিয়ালস, রাইট, পিপিটি বানানো, কন্টেন্ট গুলোকে মাথার মধ্যে সেট করা। So today I am so sorry, ঠিক আছে, somebody asked for it for PYQs. I am going to make sure the next day we are going to have some, but today just for your respect we are going to see a few of them. Okay, let's go. The black cotton soil of India has been formed due to weathering of brown forest soil, fissure volcanic rock, granite and schist, and shale and limestone. এটা কিন্তু পারতেই হবে, এটা কিন্তু আমি লিখে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। ব্ল্যাক কটন সয়েল অফ ইন্ডিয়া, the first PYQ, এটা কোথায় এসেছে জানো, এটা UPSC prelims 2021 এর কোয়েশ্চেন। ব্ল্যাক কটন সয়েল of India has been formed due to the weathering of, sorry, come on, tell me, you all wanted PYQs, এটা কিন্তু আমি বলেছি, লিখে দিয়েছি। Please get back, if you have a screenshot, please get back at it, please get back, all of you. If you have written volcanic rock, একজন বলেছে volcanic rock, okay, I'll give you options for you to consider. First is brown forest soil, fissure volcanic rock, granite and schist, and shale and limestone. I have repeated the options. Which one is the right answer? Tell me. Volcanic rock. তোমরাও কমেন্টে জানাও, তারপর আমি লাস্টে আনসার বলবো। ওকে, আনসারের সাথে কিন্তু ডিসকাশনও হবে, ঠিক আছে? I am sure you are ready for that as well. Discussion. Yes, number two, let's go with that. Okay, second question goes, with reference to agricultural soils, consider the following statements. Bhalo kore shono. High content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. Second, soil does not play any role in the sulfur cycle. Irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some agricultural lands. Important questions, huh? Which of the statements given above are correct? আরেকবার রিপিট করছি assumptions গুলো। High content of organic matter in soil
হাই কন্টেন্ট অফ অর্গানিক ম্যাটার, ভালো করে আবার বোঝাই কোয়েশ্চেন্স গুলো, ইন সয়েল ড্রাস্টিক্যালি রিডিউসেস ইটস ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি। ঠিক আছে, অর্গানিক ম্যাটার যদি বেশি হয় তাহলে কি ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটা রিডিউস হয়, এটা কি ঠিক? ব্ল্যাক সয়েলের কথা মনে করো তো, কি হয়? অর্গানিক, সব থেকে বেশি অর্গানিক ম্যাটার কোথায় আছে? সব ব্ল্যাক সয়েলে রয়েছে। ঠিক আছে, নট জাস্ট ব্ল্যাক সয়েল, অ্যালুভিয়াল সয়েলেও রয়েছে অর্গানিক ম্যাটার, হিউমাস, ইট ইজ দেয়ার। ব্ল্যাক সয়েল ইজ লাইক অলসো ইম্পর্টেন্ট। সো ওখানে ভাবো তো অর্গানিক ম্যাটারটা যদি বেশি হচ্ছে, আমি কি বললাম, ইট অ্যাকচুয়ালি ইট রিটেন্স ময়েশ্চার, রাইট? সো হাউ ইজ দ্যাট আ রাইট স্টেটমেন্ট? আমি আনসার বলবো না, আনসার তোমরা আমায় বলবে কমেন্ট সেকশনে, সবাই আমরা ডিসকাস করবো তারপরে লেটার অন, আমি শুধু কোয়েশ্চেনটা ডিসকাস করছি। সয়েল ডাজ নট প্লে এনি রোল ইন দ্য সালফার সাইকেল। ওকে, if you think the answer is right, going to the third one, irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some agricultural lands. Irrigation মানে কি? ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট। আমি কিভাবে জায়গাটাকে মানে ওয়াটারটা প্রোভাইড করছি আমার ল্যান্ডে ইন কেস যদি রেইনফল অ্যাডিকুয়েট না হয়, রাইট? তো সেটার জন্য কি আমার এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডে সল্ট কন্টেন্ট বেশি হতে পারে? কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর আনসার বলো। আচ্ছা, এবার স্টেটমেন্টস এবার তোমাদের বলতে হবে যে কোন স্টেটমেন্টটা রাইট। তোমাদের কি মনে হচ্ছে 1 and 2 রাইট, না শুধু 3 রাইট, না 1 and 3 রাইট, না 1, 2 and 3 সবকটাই রাইট? কোনটা মনে হচ্ছে? সবকটাই রাইট মনে হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্সার লেখো, তারপরে আমি বলছি। আচ্ছা, দ্য থার্ড কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন, যেটা আমি বললাম স্টেটমেন্ট আমি ডিসকাস করবো। Question number 3, which of the following statements regarding laterite soil of India is correct? They are generally red in color. They are rich in nitrogen and potash. Is it? They are well developed in Rajasthan and UP. And cashew nuts grow well on these soils. The UPSC prelims 2013 question. Select the correct answer using the codes given. তাহলে কি 1, 2 and 3 সবকটা রাইট? মানে নট 4, 1, 2 and 3 রাইট, না 2, 3 and 4 কারেক্ট, না 1 and 4 কারেক্ট, না 2 and 3 অনলি? তাহলে বলো যে কোনটা তোমাদের ঠিক লাগছে। ল্যাটেরাইট সয়েল, আরেকবার অপশনস গুলো বলি। দে আর জেনারেলি রেড ইন কালার, দে আর রিচ ইন নাইট্রোজেন এন্ড পটাশ, দে আর ওয়েল ডেভেলপড ইন রাজস্থান এন্ড ইউপি। ইজ ইট? I don't think so. Okay, cashew nuts grow well on these soil. Okay, let's go. Shoot your answers, guys. আচ্ছা, দুটো কথা বললো। I'm so sorry, there's a call. দেখো এবার আনসার গুলো, এবার আমি দেখবো তোমাদের কি তোমরা বলছো। বলে দিচ্ছি কি লিখছি, অত ভাবতে হবে না। এটা আমার অ্যাকচুয়ালি মাথায় ছিল এই বীরভূমের এরিয়াটা, তাই বললাম। দেখো তো কি বলছে, ল্যাটেরাইট সয়েল, আমি কি বলেছি, দিস আর পুয়ার ইন দিস নিউট্রিয়েন্টস।
ওকে, এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে, এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে না। Okay, they are red in color. Yes, it is true. The statement is correct. Cashews কি grow হয়? Yes, it is correct. ঠিক আছে, ওটা কি, আচ্ছা আমাদের কোয়েশ্চেনে কি ছিল একবার দেখি। কোয়েশ্চেনে আমাদের ছিল আই এম সরি, আমি এক্সাক্ট প্লেসটা ভুলে যাচ্ছি, আমাদের আই এম শিওর মনে আছে। ইয়া, রাজস্থান এন্ড ইউপি। আমরা যখন পড়লাম আমরা কি দেখলাম, আমরা কিন্তু কি দেখলাম, আমরা কর্ণাটকা দেখলাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখলাম, ফিউ পার্টস, ওয়েস্টার্ন ঘাটস অফ কেরালা এন্ড অল দ্যাট। ঠিক আছে, রাজস্থানে কোন সয়েলটা পাওয়া যাবে, আমি কি বলেছিলাম, অ্যারিড পাওয়া যাবে বলেছিলাম, রাইট? তাহলে which one is the right answer? The generally red in color is right and cashew nuts grow করে, that is right. So 1 and 4 is the answer. Okay, আচ্ছা এবার দেখি কি কি আনসার করেছে। লাস্ট এটা 1, 2 and 4, মানে আচ্ছা 2টা কি করে হবে, 2টা কি করে হবে, 3 রাইট, এটা ঠিক নয়, অপশন এ ফিশার ভলক্যানিক রক। ইয়েস, ইট ইজ আ রাইট আনসার। ভলক্যানিক রক থেকে হয়, ভেরি গুড, ভলক্যানিক রক ফার্স্ট ওয়ান। ব্ল্যাক কটন সয়েল আমি বলেছিলাম দ্য পেরেন্ট ম্যাটেরিয়াল ইজ yes, so that one is the right answer. Okay, option A টা ঠিক নয়, এটা ঠিক নয়, কোন অপশনটার কথা বলা হচ্ছে, এটা ঠিক নয়, নো, ব্রাউন ফরেস্ট সয়েল ইজ নট দ্য রাইট আনসার, ইটস ফিশার ভলক্যানিক রক, যেটার ব্যাপারে বললাম, এটা এটার পেরেন্ট ম্যাটেরিয়াল। সরি, ইয়েস। আচ্ছা, সেকেন্ডের কোয়েশ্চেনে যেটা বললাম, সেকেন্ডের তোমরা আমার আনসার দিয়েছো যে সেকেন্ডেরটা তোমরা আনসার দিয়েছো, সেকেন্ডেরটা বি বলেছে কেউ, অপশন এ ঠিক নয়, 3 রাইট, 1, 2, 4 শুনতে ভুল করেছি, রাইট, 1, 2, 4 লাস্টেরটা, 1, 2, 4 লাস্টেরটা, সেকেন্ডেরটা এ। আচ্ছা, সেকেন্ডেরটা এ বলছে। Okay, high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity is not the right answer. It is a wrong thing. Soil does not play in any role in the sulfur cycle. It is not right. Irrigation over a period of time can contribute in the salination of the agricultural land is the correct answer. So it is actually 3. It is 3. The statement number 3 is right. Okay, yes, absolutely. The person who said option number 3 is right is right. It is second এটা 3 করেছি, very good, very good, second এটা 3 হবে। আচ্ছা, এবার লাস্ট এটা দেখি, লাস্ট এটা সবাই বলছে 1, 2 and 4 is the correct answer. Okay, 1 is the correct answer, 4 is the correct answer, 2 is not. They are rich in nitrogen and potassium লেখা আছে কোয়েশ্চেনে, but they are poor in potassium and nitrogen, baba. They are poor in nitrogen and potassium. They are actually good and rich in iron, aluminium and magnesium. That is something that I've written here. Iron, aluminium and magnesium. If you can see this part, I've written that part. ঠিক আছে? Red in color, cashew grow করে এবং এই এরিয়াস গুলোতে পাওয়া যায়। ঠিক আছে? সমস্ত লিখে দিয়েছি, মহারাষ্ট্র, ওয়েস্টার্ন ঘাটস, কেরালা, রাজস্থান এন্ড ইউপিতে পাওয়া যায় না। সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি 1, 2 না, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি 1 and 4। ওকে, তাহলে আমরা ডিসকাস করলাম, 3টে করলাম, আজকে বেশি হয়নি বিকজ আমার কাছে ম্যাটেরিয়াল ছিল না। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। সেকেন্ড ডেটটা 3 করেছি, সেকেন্ড ডেটটা 3 হবে, অ্যাবসলিউটলি রাইট, ভেরি গুড। ওকে ওকে, ইয়েস ইয়েস। So we are done with this chapter. Next day আমরা আরো ডিটেইলে যাব and next day we are going to do it in a sequence. We are going to consider chapter wise explanation and understanding of the chapters. Yes, thank you so much for coming and thank you so much for interacting with me so much so that I could have a proper interpretation of the class going on. Thank you. Please come on the next class. We are going to bring more content and better content, I promise you.